محبت نے جو حضور کا حلیہ بیان کیا ہے تو اس کے لفظ ہیں رأیت رجلا ظاہر البذار، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ نکھرا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بنو خزاعہ کی عورت تھی۔ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے مکان کے قریب سے گزرنے لگے تو بھوک کی جو ہے وہ شدت حضور کو محسوس ہوئی، تو یہاں رکے اور اس کو کہا کہ اگر کچھ ہے ہمارے تو ہمیں پیش کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک دیہاتی عورت ہوں اور ایک عرب خاتون، عربوں کے ہاں مہمان آ جائے وہ تو سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور پھر مہمان بھی اتنے سونے آ جائیں۔ وہ کہتی ہے لو کانت اندی شیون ما آوازکم الکرا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں کچھ کسر نہ چھوڑتی، میں رج کے خدمت کرتی، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت جب آپ آئے ہو میرے پاس کچھ ہے نہیں کہ جو آپ کے لیے پیش کر سکوں، اور اس کا مجھے افسوس رہے گا۔ ایک کونے میں بکری بندھی ہوئی تھی، حضور نے ارشاد فرمایا اگر تم کہو تو اس کا دودھ دھو لیں۔ اس نے کہا اس کی تو ہڈیوں میں گودا بھی نہیں ہے، چلنے کے قابل بھی نہیں کہ ریوڑ کے ساتھ جاتی۔ فرمایا اگر تم اذن دیتی ہو تو ہم اس کا دودھ دھو لیتے۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، اگر یہ دودھ دیتی ہے تو مجھے کیا اعتراض ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کے بکری کو کھولا، حضور نے دستے برکت، دستے شفا، دستے نور اس بکری کی پشت پہ پھیرا۔ راوی کہتا اس نے ٹانگیں چوڑی کر دی اور اس کی گھیری میں دودھ اتر آیا۔ حضور نے فرمایا برتن لاؤ۔ بکری کا پاؤ 1.5 پاؤ دودھ ہوتا، اس نے چھوٹا سا برتن پیش کیا۔ حضور نے جب دودھ دھویا تو راوی کہتا ہے کہ جھاگ اٹھنے لگی۔ جھاگ اٹھنے سے مراد یہ ہے کہ دودھ کثرت سے تھا اور دودھ کی تیزی بہت تھی، اس لیے جھاگ اٹھی۔ برتن بھر گیا، فرمایا دوسرا برتن لاؤ۔ وہ لایا گیا، وہ بھی بھر گیا۔ تیسرا لایا گیا، حتیٰ کہ معبد کے گھر کی تھالیاں بھی دودھ سے بھر گئی، لیکن دودھ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ لگتا تھا اللہ نے بکری کے تھنوں کا تعلق کوثر کی نہر سے جوڑ دیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ سب نے شراب ہو کر کے پیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائے برکت دی اور حضور معبد کا شکریہ ادا کر کے چلے گئے۔ اس جلدی میں اور اس منظر کو دیکھ کر کے معبد کی جو حالت تھی خوشی کی اور مسرتوں کی تھی، اس کو یہ بھی یاد نہ رہا کہ پوچھ لوں کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں، کبھی پھر بھی آؤ گے میں مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کر کے رکھوں گی۔ معبد کو کچھ پوچھنا یاد نہ رہا۔ شام کو ابو معبد جب گھر آیا بکریوں کا ریوڑ لے کر کے تو اس نے کچی کلی پہ نور برستے دیکھا اور پوچھتا ہے آج کیا ماجرا ہے۔ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، 1000 بار ادھر سے بہار گزری ہے۔ کہا آج کیا ماجرا ہے، ہماری کچی کلی پہ یہ نور کیسا ہے؟ تو معبد نے حضور کا نام تو نہیں پوچھ سکی تھی، لیکن اپنے طور پہ اس نے حضور کا نام رکھ لیا۔ اس نے کہا ہمارے گھر میں آج دوپہر کو مبارک آیا تھا، اپنے طور پہ نام رکھا مبارک۔ ابو معبد پوچھتا ہے بتا مبارک کیسا تھا؟ معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی۔ بچپن میں ایک کتاب نظر سے گزری تھی، علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ڈاکٹر عبدہ یمانی ایک عرب رائٹر ہے، ان کی کتاب ہے۔ تو میرا خیال ہے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے عربی میں پہلی کتاب یہی پڑھی تھی۔ اس میں معبد کا جو ذکر کیا ہے نا، تو اس نے اس کا جو عنوان قائم کیا ہے، معبد کی حدیث کا جو عنوان قائم کیا ہے، وہ میری زبان سے نکلا تو مجھے پرانا دور یاد آ گیا۔ یہی اس نے عنوان مقرر کیا، معبد تصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا خوبصورت عنوان اس نے رکھا ہے۔ وہ جو ہیڈنگ دیا اس نے وہ یہ ہے، معبد تصف رسول اللہ۔ وہ کہتا ہے معبد حضور کا حلیہ بیان کرتی ہے۔ اب اس کے نیچے ساری حدیث بیان کی۔ تو معبد نے کہا کہ اے میرے شوہر میں کیا بتاؤں وہ مبارک کیسا تھا۔ رأیت رجلا ظاہر البذار، میں نے ایسا شخص دیکھا کہ جو بالکل چمکدار چہرے والا تھا، وسیم کسیم، خوبصورت تھا، خوبرو تھا، وفی عینیہ داج، اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سیاہی تھی۔ ایک ایک حضور کے عضو کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے 2 لفظ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آج کی مجلس میں آنے کا مل پڑ جائے گا۔ 2 لفظ ہے لیکن حد کر دی اس نے۔ معبد نے کہا میرے شوہر میں کیا بیان کروں وہ کیسا تھا۔ اس کا حلیہ 2 لفظوں میں سن۔ کہتی ہے معبد اپنے شوہر کو، کہتی ہے ابہ الناس
अहसनहु मिन बईदिन व अजमलहु मिन करीबिन। मेरे शौहर मैं क्या बताऊं वो कितना सोना था। वो इतना सोना था जब दूर से आता था तो सोना लगता था, जब नेड़े आ गया तो और सोना लगता था। कुछ लोग हैं दूर से अच्छे लगते हैं, करीब से भले नहीं लगते। और इसमें उसने सिर्फ हुजूर का हुलिया बयान नहीं किया, हुजूर की सीरत भी बयान की। बहुत कुछ लोग दूर से अच्छे अच्छे लगते हैं, रिश्तेदारी करके देखो तो पता चलता है क्या। दूर से भले लगते हैं, करीब आए तो कुछ और होता है। वो क्या किसी ने कहा था, उसके लहजे में यूं तो बर्फ थी लेकिन जो छू के देखा तो हाथ जल गए। दूर से भले भले और करीब आए तो कान फटते हैं, और दूर से ढोल सहाने दिखाई देते हैं। कुछ लोग दूर से सोने लगते हैं, कुछ करीब से सोने लगते हैं, और कुछ ना दूर से सोने लगते हैं ना करीब से सोने। उसने कहा लेकिन ये ऐसा था कि दूर था तो सोना लगता था, करीब आया तो और सोना लगता था। अल्लाह अकबर, हद कर दी उम्मे माबद ने। अच्छा, अबू माबद रोजाना शाम को जब बकरियों का रेवड़ लेकर के आता है और उम्मे माबद खाना लेकर के आती है अपने शौहर के लिए, तो उम्मे माबद जब खाना पेश करने लगती है तो अबू माबद कहता है खाना रहने दो, खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें तो सुनाओ। रोजाना उनके घर में मुबारक की बातें होती। अगर इसको मैं सादे लहजे में कह दूं, शाह साहब कह रहे थे सादा बोल, सादे लहजे में कहूं या सुन्नी लहजे में कह दूं तो रोजाना उनके घर में महफिल मिलाद होती। क्योंकि हुस्ने मोहम्मद के कसीदे पढ़ना ही तो महफिल मिलाद है ना। अल्लाह अकबर। तो अबू माबद जब आता है शाम को रेवड़ लेकर के, उम्मे माबद बकरियां लेकर के आती, वो रोटी लेकर के आती है, खाना लेकर के आती है। अबू माबद कहता खाना बाद में खाएंगे, पहले मुबारक की बातें सुनो। रोजाना उनके घर में मुबारक का जिक्र चलता है। कभी कभी वो बच्चा भी बोलता अम्मी मुबारक ने यूं हाथ रखा था और इस तरह बकरी ने टांगे चौड़ी कर दी थी। अबू माबद कहता है कभी मुबारक फिर पलट के आया, मैं अब बकरियां दूर नहीं लेके जाया करूंगा, इन आस पास पहाड़ों में रहूंगा। जब भी कभी मुबारक आए तो बच्चे को दौड़ा देना, देर ना करना, मैं भी मुबारक से मिलना चाहूंगा। अच्छा, अबू माबद बकरियां लेके गया हुआ है। उम्मे माबद घर का सौदा सलफ लेने के लिए करीबी बस्ती में गई। सौदा नहीं मिला, चलते चलते आगे चली, चलते चलते मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। बाजार में सौदा खरीद रही थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक गुजरे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उम्मे माबद ने तो नहीं देखा लेकिन बच्चे ने देख लिया। अब बच्चे ने जो कहा वो लफ्ज सुनिए, मैं वो सारे लफ्ज आपके सामने रखूंगा। वो इसका तर्जुमा ना भी करूं तो फिर भी आप लफ्जों के अंदर जो है वो खुशी का इजहार है और जो कैफियत है लफ्जों की, उससे पता आप लगाएंगे कि कितनी खुशी का आलम था। वो बच्चा खुशी से उछला और कहने लगा या उम्मा हो हाज़र रजुलुल्लाज़ी काना माल मुबारक। अम्मी ये वो बंदा जा रहा जो उस दिन मुबारक के साथ था। उम्मे माबद ने सौदा छोड़ा और हजरत अबू बकर सिद्दीक के पीछे, और पूछते हैं तुम तो मिल गए हो, मुबारक किधर है? हजरत अबू बकर सिद्दीक हैरान हो गए, ये किस मुबारक का पता पूछ रहे हैं, नाम तो खुद ही रखा हुआ था। तो कहा वही जिसने बकरी की पुश्त पे हाथ फेरा था। आप समझ गए ये तो वो रास्ते वाली खत। कहा आओ तुम्हें मुबारक के डेरे पे ले चल। हुजूर सहने मस्जिद नबवी में थे तो उम्मे माबद और उसके बच्चे को जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ले गए। जब हुजूर को देखा तो उम्मे माबद जो है वो उसका बच्चा पुकार उठा, अम्मी वो देखो मुबारक बैठा हुआ। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, आका ने दीन इस्लाम पेश किया, इन्होंने कबूल किया। वापस पलटे शाम को अबू माबद जब बकरियां लेकर के घर आया तो उसने कच्ची कुल्ली पे फिर अनवार देखे, इनकी आंखों में फिर चमक देखी। पूछता है आज तुमने बुलाया क्यों नहीं, मुबारक फिर आया था? उन्होंने कहा मुबारक तो नहीं आया लेकिन हम उसे मिल रहे हैं, हम उसकी जियारत कर रहे हैं। कहा कौन है और कहां रहता है? कहा जिसे दुनिया मोहम्मद कहती है वही तो मुबारक है। अल्लाह अकबर। सीरत नगार लिखते हैं ये बकरी आमुर रिमादा तक हजरत उम्मे माबद के पास मौजूद रही। ये हजरत उम्र फारूक के दौर के अंदर कहत का एक साल आया था जबकि सब्जे खुश्क हो गए थे और कहीं से ना पानी मिलता था ना सब्जा मिलता था, लेकिन जिसको दूध की जरूरत होती उम्मे माबद के डेरे से मिल जाता था। आमुर रिमादा तक रावी कहता है हमें पता है कि उस वक्त तक तो बकरी उम्मे माबद के पास मौजूद थी, क्योंकि पूरे इलाके से कहीं से दूध मिले ना मिले उम्मे माबद के डेरे से उस बकरी का दूध जरूर मिलता था। इसलिए इस दौर तक भी वो बकरी जिंदा रही और बराबर दूध देती रही। बाद में कितनी देर तक जिंदा रही सीरत निगार इस पे खामोश है। तो उम्मे माबद ने जो रूल का हुलिया यहां बयान किया तो वो कहती हैं रअयतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ा, मैंने एक ऐसा शख्स देखा जिसका चेहरा चमक रहा है।
حضرت ابو طفیل نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیضا، حضور چٹے رنگ کے تھے۔ ویسے حضور کے دادا محترم نے حضور کا عرفی نام بھی یہی رکھا ہوا تھا۔ دادے پوتوں